हरे कृष्ण जय श्रीराम जय जगन्नाथ राधे राधे पिलाने तो केमती अछ पिलाने सांग मैंने तो आमर अष्टम श्रेणी द्वितीय अध्यायर ध्वनि लिपि वर्ण अक्षर संबंध में गोटे पार्ट ऑलरेडी अपलोड कराई। आज आम सेकेंड पार्ट टी पढ़ा। प्रथम पार्ट रे प्रथम पार्ट रे एक्चुअली कौन से कारणवश टी माने प्रोब्लेम है से कंटिन्यू कर पारे नहीं। तो बट एबे 24 आवर गैप पर ही सांगे सांगे एबे सेकेंड पार्ट मु रिकॉर्डिंग करुच्ची। तो निहाती एटा भी घंटे 2 घंटा भितर ही अपलोड भी करदेवी। तो एथिरे कौन अच्छी एथिरे पढ़ा एवं बुझा ध्वनि क्या कह जाए, लिपि क्या कह जाए, वर्ण क्या कह जाए, अक्षर क्या कह जाए, ये सब संबंध में आमे जानिबा। आम चारिपाखरे घटुवा जेकोसी कंपन रु आम कान को जहाँ शुणा जाए ताकू ध्वनि कह जाए। अच्छा सरला देन आउ कौन पढ़ते लिपि क्या कह जाए, ये गोटे वर्ण। भाषा क्षेत्र में ध्वनिर लिखन रूप को लिपि बोली कह जाए। यहाँ देख आमर जो ओ एथि सहित जो यहाँ पाराग्राफ स्टार्ट होता पूर्व लाइनटा जोटा ता पूर्व पाराग्राफ शेष लाइनटा जोटा भाषा क्षेत्र में ध्वनिर लिखन रूप को लिपि बोली कह जाए। तापर आसी आमर ये हाँ ये आ गोटे भी पॉइंट देख लिखी सब पृथ्वीर सबु भाषार लिपि सृष्टि होना केवल समृद्ध और विकसित भाषा मानकर ज्ञान बा ज्ञान को साइती रखापी और आदान प्रदान करने लिपिर व्यवहार करा जाय थाए। सबु भाषार लिपि न थाए। जमती ओडिया भाषार ओडिया लिपि अच्छी, हिंदी भाषार हिंदी लिपि अच्छी, संस्कृतर देवनागरी लिपि अच्छी, बंगलार बंगला लिपि अच्छी, आदिवासी मानकर सांताल मानकर अच्छी माने सांताली लिपि प्राय अलचिक जोड़ा कहते सेटा अच्छी। किंतु मुंडा मानकर कोटा मुंडा मानकर तो भाषा अच्छी किंतु से मानकर माने सेमती पर्टिकुलर अक्षर बोधे नाही। मोर जानवा भितर तो मु कन्फर्म हो पारुनी। बट जो तुम जानिछ तो ठीक अच्छे कमेंट लिखो, कमेंट लिखो देखिए मु भी चेष्टा करी जानापी देखिए जब जानी हेल्ले नेक्स्ट टाइम निहाती कहबी। हाँ आउ अन्य जमी आम रिसेंटली नुआखाई पर्व जो गला नुआखाई पर्व में आमर सम्बलपुर पूरा धूमधाम पालन करागला। आमर मुख्यमंत्री भी सेठाକୁ जाइथिले। तो से जहाँ भी हो तो तांकर अच्छी कौशल कौशल भाषा कौशली लैंग्वेज से माने सब बेले चाहते आमर कौशल राज्य गोटे हो जाओ बोल पूर्व आमर जो नवीन पट्टनायक सरकार था से टाइम रे जोरदार आंदोलन चलता। तो से जहाँ भी हो पृथ्वीर सबु भाषार लिपि सृष्टि होनी जोटा आमर मुंडा भाषा जोटा मुंडारी भाषा तांकर लिपि केमती लिखा जाए सेटा तो प्राय मत लगुना कहीं सृष्टि होबार जना पड़नी। महंत मानकर कुरमाली भाषा अच्छी तार लिपि भी ऑलमोस्ट सिमिलार अच्छी बंगला सहित। तो छाड़ से जहाँ भी हो अमेरिकार अधिवासी निज भाषा को हाँ ये मुझे गोटे कथा कहीदेपी चाहे यहाँ जो क्लास गा जो मु करुँची माने जो क्लास गा एथरे मु पढ़ी माने पूरा टॉपिक टाको मु थियोरेटिकली पूरा कवर करने चाहूँगी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी पूरा टॉपिक टाको प्रैक्टिकल एग्जांपल सहित पूरा टॉपिक टाको थियोरेटिकली पूरा माने लाइन बाय तो लाइन न कह गले पूरा किंतु टच करा लाइन बाय लाइन पूरा ओवरव्यू मीन्स पूरा डीपली ओवरव्यू करा माने लक्ष्य रखाई। तो तेणु जो माने धरा जो एग्जाम ओरिएंटेड बेसिस आसीज तो मुझे रिक्वेस्ट करी माने माने कौन कह न देखाटा ही सब बेटर कौन पे एत डीपली जीवा टाइम ना जो मैंने एग्जाम ओरिएंटेड देखुच से माने केवल माने ये ध्वनि क्या कह से जानले ही यथेष्ट, लिपि क्या कह जाए से जानवा ही यथेष्ट। नेक्स्ट आगू बढ़ा दरकार कहीं ये तुम पूरा लाइन बाय लाइन देखिक लाभ किसी नुह बट थियोरेटिकली नॉलेज थी दरकार जमती कि क्लास स्टूडेंट जो मैंने हाई स्कूल जो मैंने पढ़ुच सीएससी सॉरी बीएससी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा आमर जो मैंने पढ़ुच तो से निहाती जानिबा दरकार। तो से अमेरिकार अधिवासी निज भाषा को इंग्राजी न कही अमेरिकान भाषा बोली कहते आमे किंतु कहूँ अमेरिका पटे इंग्लीश वन आमर इंडिया रे हिंदीटा बेसी चलती किंतु इंग्लीशटा कहने बोल आम कहीदूँ। बट अमेरिकान वाले कहते आम इंग्लीश कह नहीं बट आम कहीदे अमेरिकार इंग्लीश कहन अमेरिका वाला कहते अमेरिकार इंग्लीश कह अमेरिकान वाला कहते अमेरिकार अमेरिकान कहन अमेरिकान भाषा भी गोटे अलग अच्छी बोल से कहते किंतु उभय भाषा एक प्रकार ही लिपि व्यवहार कर इंग्राजी में ए टू जेड पर्यंत अल्फाबेट
କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ମାନେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ A to Z କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ମାନେ ଶବ୍ଦ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳିଆ ରୁଷ, ଫରାସୀ ଆଦି ଭାଷାରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିପି ଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଲିପି ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରଲିପି ହାଇ ମାରିଲିନି, ଭୋକ ବି ଲାଗିଲା, ନିଦ ବି ଲାଗୁଛି। ଏହି ଚିତ୍ରଲିପି ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଷାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସିପାରେ, ମାନେ ଯେ କେଉଁ ଭାଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଚୀନ ଭାଷାର, ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସମୃଦ୍ଧ ବିକଶିତ ଭାଷାର ଲିପି ଥାଏ। ଲିପିକୁ ଦେଖି ଧ୍ୱନିକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ, ଚିହ୍ନିବା ଓ ରୂପ ଦେବାର ବିଧିକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିଲ, ଲିପିକୁ ଦେଖିକିରି ମାନେ ଆମର ଧ୍ୱନିର ଲିଖନ ରୂପ ଲିପି, ସେଇ ଲିପିକୁ ଦେଖିକି ଧ୍ୱନିକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା, ଉଚ୍ଚାରିତ ଟାଇମ୍ରେ ଚିହ୍ନିବା ଓ ରୂପ ଦେବାର ବିଧିକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ସ ସ ସର ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାଲୁଅସ୍ୟ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ ସ। ଏଇସବୁ ସ ଗା କ'ଣ ଲେଖା ଅଲଗା ଅଲଗା, ତିନିଟା ରୂପ ଅଛି, ତିନି ୱେରେ ଲେଖା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନି ସେ ସମାନ। ତାଲବ୍ୟ ସ କହିଲେ ବି ସେଇ ସ ହିଁ, ସ ସ ସ। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସରେ ବି ସେଇ ସ, ଦନ୍ତସ୍ୟ ସରେ ବି ସେଇ ସ। ଏହା ତିନି ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଜି ଆମ ଭାଷାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଏଇ ହେଲା କଥା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ଯେମିତି ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ଏବଂ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଲିପିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳି ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏପରି କେତେକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡରେ ଣ ସହିତ ଆମର ଡ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଣ ସହିତ ଡ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ହେଲା, ଣ୍ଡ ହେଲା। ଣ ତଳେ ଦୁଇ ରହିଲା, ଦୁଇ ଆମର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟା ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତାରେ, ମୁକ୍ତାରେ କ ସହିତ କ'ଣ ଡ ଯୁକ୍ତ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ବି କ ତଳେ ସେଇ ଦୁଇ ହିଁ ରହିଲା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଣ ତଳେ ସେଇ ଦୁଇ ଚିହ୍ନଟା ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ଣ ସହିତ ଡ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୁକ୍ତାରେ କ ସହିତ ସେଇ ତଳେ ଦୁଇ ଚିହ୍ନଟା ରହିବା ପାଇଁ କ ସହିତ ଡ ଯୁକ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, କ ସହିତ ତ ଯୁକ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ମାନେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ, ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଚିହ୍ନଟା ଲେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମିଳେ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ଏଭଳି ବହୁ ବିଷମତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହଁ, ଆରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆମେ ଯେମିତି ସିଉଡ଼ କହିଦେଉଛୁ, ସିଉଡ଼ କହିଲା ବେଳେ କ'ଣ ସି ଏସ୍ଟା ଆଗେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ତାର ସ୍ପେଲିଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା ପିଟା ଆଗେ ରହିବ। ନିମୋନିଆ, ନିମୋନିଆ କହିଲା ବେଳେ ପିଟା ଆଗେ ଆସିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରକା ଉଜ୍ୟ ମାନେ ଉହ୍ୟ ରହୁଛି, ଉହ୍ୟ ଉଜ୍ୟ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ଉଜ୍ୟ ରହୁଛି ମାନେ କୁହାଯିବ କି ଯେ ସେ ଶବ୍ଦଟାର ଅକ୍ଷର ମାନେ ସେ ଶବ୍ଦଟାରେ ଅକ୍ଷରଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅକ୍ଷରଟା ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ହେଉନାହିଁ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର କଟ୍, CUT କଟ୍, PUT ପଟ୍ ହେବା କଥା ନା ନାହିଁ, PUT ପୁଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? କଟ୍ COT, ଯେମିତି ଆମର DOT ଡଟ୍, ତ COT କଟ୍ ହେବା କଥା ନା, CUT କଟ୍ କେମିତି ହେଲା, କୁଟ୍ ହେବା କଥା ଏଇଟା, PUT ପୁଟ୍ କୁଟ୍, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏଇସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ବି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଲଗା ରହୁଛି, ଅକ୍ଷର ସମାନ ରହୁଛି, ଅକ୍ଷର ସମାନ ରହୁଛି, ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ଅକ୍ଷର ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ରହୁଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ରହିଲା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଅଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ କହିଦେଉ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଂଲିଶର ତ ଗ୍ରାମାରରେ କିଛି ଅଗମୂଳ ନାହିଁ, ମାନେ ଅକ୍ଷରରେ ବି କିଛି ଅଗମୂଳ ନାହିଁ, ଏଟା ପାଇଁ ଏଟା ବେଳେ ସେଟା ହେଲା, ସେଟା ପାଇଁ ସେଟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ସମାନ, ଓଡ଼ିଆରେ ବଢ଼ିଆ ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଉ। କାହିଁ ବଢ଼ିଆ? ହଁ, ଡ ମିଶିଲେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଡ ମିଶିଲେ ବି ସେଇ ଦୁଇ ଚିହ୍ନଟା ଦିଆହେଉଛି। ସେଇ ଦୁଇ ଚିହ୍ନଟା ପାଇଁ କ ସହିତ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଏଠି ତ ମିଶିଲା, ସେଇ ମୁକ୍ତାରେ କ ତଳେ ସେଇ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ତ ଏଠି ଡ ଆଡ଼୍ ହେଲା ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଠାରେ ବି କିଛି ମାନେ
ଏକ୍ସେପସନ୍ ଅଛି। ଏଇ ହେଲା କଥା। ତଥାପି ଏସବୁକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେ ମନେ ରଖି ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ସେହି ଭାଷାର ଧ୍ୱନିକୁ ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ। ସେହି ଭାଷାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତା'ର ଲିପିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଭାଷା ଯଦି ତୁମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା, ସେ ଭାଷାର ଧ୍ୱନିଟାକୁ, ଟୋନ୍ଟାକୁ ଆଗରେ ମାନେ ଶୁଣିତେ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମେ ଶିଖିବ। ଶିଖିଲି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ତୁମେ କହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଷାଟାକୁ ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ସେଇ ଭାଷାର ଲିପିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ସେଇ ଭାଷାଟାକୁ ପଢ଼ିପାରିବ। ହଁ, ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ସେ ଭାଷାଟା, ଯେମିତି ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦଟା ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରଟା ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ନା। ଓ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ରୁ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧନ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଜ ର ଳ ହ କ୍ଷ ୟ ଲ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ଦନ୍ତ ସ ହ କ୍ଷ ଲ ନା କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। 49ଟା ସାରା ନ ଜାଣିଲେ କେମିତି ହେବ? ସେଠୁ କ'ଣ ହେବ? ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଜ ର ଳ ୱ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅ ତଳେ ବ ଫଳା ଯେଉଁଟା ୱ, ତାଲବ୍ୟ ସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ ସ, ହ କ୍ଷ ୟ ଲ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଣତ। ଏତିକି ଜିନିଷ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜାଣିଲେ ଯାଇକି ହିଁ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟିକୁ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିଟାକୁ ପଢ଼ିପାରିବ। ତ ଏହି ଧ୍ୱନି ଓ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖରୂପ ଲିପି ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଏହା ସଜାଯାଇ ଶିଖାଯାଏ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିବା ଅକ୍ଷର। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିପି ଓ ଅକ୍ଷରକୁ ଏକା କଥା ବୋଲି ବୁଝିଥାଉ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଥିବା ଲିପିକୁ ସେହି ଭାଷାର ଅକ୍ଷର ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ କହିଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ଏହା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହା କ୍ଷର ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଅକ୍ଷର, ଯାହା କ୍ଷର ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଅକ୍ଷର। କ୍ଷର ହବା ଦୁର୍ଗେଶ ନାଇ 20 रुपए का दाढ़ी ଖାକରି ଫ୍ରି। କ୍ଷର କରିବା, ଏ କ୍ଷୟରେ ଯାଇଥିଲି ପୁରା। କ୍ଷର ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ୍ଷର ହେବାର ଅର୍ଥ ମାନେ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ମାନେ ଏଟାକୁ ଯେଉଁଟା କ୍ଷର ହୁଏ ନାହିଁ ବା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟ ରଖାଯିବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ବା ଲିପିକୁ ଅକ୍ଷର କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅକ୍ଷର, ହଁ ଅକ୍ଷର ଚାଲ ଏଠି ଆଗ, ଏଠି ବିଶେଷ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କ'ଣ ରହିଛି? ପୃଥିବୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଥିବା, ଲେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର 5ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ। ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଭଳି 5ଟି ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ରହିଛି। ଆମ ଭାଷାର 2ଟି ଧାରା ରହିଛି, କଥନ ଧାରା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଖନ ଧାରା। ଆଚ୍ଛା, ଧ୍ୱନି ହେଉଛି କଥନ ଧାରା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଖନ ଧାରା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏହି ମର୍ମରେ ଆସ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିବା ଏବଂ ଲିଖିବା। ଓ, ଏପଟେ ହେଲା ଅ, ଇ କ ଚ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଓ, ଇ, କ, ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ କହିବା ବେଳେ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି। ସୁତରାଂ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କୁହାଯାଇଥାଏ ତାହା ହେଲା ଧ୍ୱନି। ବାସ୍। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଓ, ଇ, କ, ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଲିଖନର ସାଙ୍କେତ ରୂପ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଖ ନିଃସୃତ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ରୂପ ଏବଂ ଆକୃତି ଦିଆଯାଇଅଛି। ସୁତରାଂ ମୁହଁରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକର ଲିଖନଯୋଗ୍ୟ ସାଙ୍କେତ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ମୁହଁରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକର ଲିଖନଯୋଗ୍ୟ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ଆସ ମନେ ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅଦେଖା ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣିତ ବା ରୂପାୟିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହା ଧ୍ୱନି, ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ କହିଲା ଏଠି?
ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅଦେଖା ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବା ରୂପାୟିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। କନଫର୍ମ? ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ସେଟା ହେଲା ଧ୍ୱନି, ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ସେଟା ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ। ସରିଲା। ଧ୍ୱନି ଓ ଏହାର ଲିଖନ ଆକୃତି ବର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଉଭୟ ଆମ ଭାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଭାଷିକ ଉପାଦାନ ଏଥିରୁ ଭାଷା ପାଇଁ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏବେ ତଳେ ଥିବା ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କିନ୍ତୁ ଏଳଫ, 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 ହଁ ଏଳ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଫ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଗଲା। ମିଶିଲା ପରେ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଭାଷା ମାନେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲା କି ଶବ୍ଦ ସିନା ଗଠିତ ହେଇଗଲା, ବାକି ସେ ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ତ ଗଠିତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ହେଲା କଥା। ଏସବୁ ଜିନିଷଠୁ ଆଗେଇବା। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭାଷା ଯୋଗ୍ୟ ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ସମାହାର ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମାହାରକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣ ସମାହାରକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ସାର୍ଥକ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାହାରକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ସାର୍ଥକ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାହାର। ଭାଷା ଯୋଗ୍ୟ ସାର୍ଥକ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାହାରକୁ, ଆଚ୍ଛା, ଭାଷା ଯୋଗ୍ୟ ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ସମାହାରକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍। ବା ଭାଷା ଯୋଗ୍ୟ ସାର୍ଥକ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାହାରକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍। ତାପରେ ତଳେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଫ ଯୁକ୍ତ ଳ ଫଳ, ଗ ଯୁକ୍ତ ଛ ଗଛ, ଫ ଯୁକ୍ତ ଳ ଯୁକ୍ତ ଗ ଯୁକ୍ତ ଛ ଫଳ ଗଛ। ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ମିଶି ସେଠାରୁ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ସାର୍ଥକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ସାର୍ଥକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ସାର୍ଥକ ସମାହାର ବା ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ସମଷ୍ଟି। ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ସାର୍ଥକ ସମଷ୍ଟିରୁ ଗଢ଼ା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ଥିର ରୂପ ପାଇଥାଏ। କି ନିଦରେ! ଗୋଟିଏ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ଥିର ରୂପ ପାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଇଂରେଜୀ, ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ ଠାରୁ ନିଆରା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ନାନା ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ହଁ, ଥାଏ। ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ନାନା ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ହଁ, ଏମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକାରୀ ସଜାଣ, ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିୟମ କୌଶଳ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ମନେ ରଖ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ହଣତ ଦିଆଯାଇ ସୂଚେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯଥା କ, ଖ, ସ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ ହଳନ୍ତ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା କଥା। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ ହଳନ୍ତ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଓ ରେ ହଳନ୍ତ ଲାଗିବ କିରେ? ନାଇଁ ଲାଗିବ। ଓ ରେ, ଆ ରେ ହଉ, ହର୍ଷଇ, ଦୀର୍ଘଇ, ଏଗାରେ ହଣତ ଲଗେଇଲେ କି ହେଲେ ପଡ଼ବ? ତ କିଛି ଏଗା ୱିଦାଉଟ୍ ହଣତରେ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ ହଣତ ଲାଗେ ନାହିଁ। ହଣତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ସୂଚକ ରୂପେ ଓ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ହଣତଟା ମାନେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ସୂଚାଉଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆବସେନ୍ସକୁ ସୂଚାଉଛି। ହଣତଟା ଯଦି ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମର ଜାଣିବା ଯେ ସେଠି କିଏ ଆବସେନ୍ସ ଅଛି? ନା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଆବସେନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛି? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ନୁହେଁ। କେମିତି ସମାନ ହେଆ? ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା କହିବା, ଆମର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ତାମିଲ ଭାଷା କହିବେ ନା, କେରଳ ଗଲେ କେରଳ ଭାଷା କହିବେ ତାଙ୍କର। ତାପରେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଗଲେ ତାଙ୍କର ବିହାରୀ ଭାଷା। ବକଲଲୁଆ କା କର ରहे हो रे? ବିନୋଦ ଭैया, ବିନୋଦ। ଆରେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଦେଖିଛ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସିରିଜଟା ଦେଖିଦେବ, ସେଠି ତୁମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାରର ପୁରା ଭାଷା ପୁରା ମାନେ ମାନେ ପୁରା ଜାଣିଯିବ, ପୁରା ପରିଚିତ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ସେ ଭାଷା ସହିତ, ବିହାରୀ ଭାଷା ସହିତ। ସେ ହେଲା କଥା। ତ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି
ଓ ଧ୍ୱନିକୁ ଲେଖିବା ନିମିତ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ନଥାଏ। ଅବଭିୟସଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର 49 ହେଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ଆମର ଇଂଲିଶରେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 26 ହିଁ ମାତ୍ର ଆଲଫାବେଟ୍, ବଟ୍ ଅକ୍ଷର ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କେତେ 49। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କନଫର୍ମ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ 49 ନା 48 ନା 50। କିଏ ଜାଣିଛ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ ଦେଖିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେଟା ମାନେ ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଜୁନିୟର ଟିଚର ସ୍କେମାଟିକ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ସେଥିରେ 10 ତାରିଖ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପେପରରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟା ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ଆନ୍ସାର୍ ସଲା ଏ ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି କୁହାଯାଉ, ଏ ଅସେପାକୁ ବି କୁହାଯାଉ। ମାନେ ଅସେପା କହୁଛି ଯେ ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା କିଛି ଜାଣିନି ନା କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2017 ମସିହାରେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରାମାର ବହି ଥିଲା, ସେ ଗ୍ରାମାର ବହିରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ମୌଳିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ହେଉଛି 6ଟା ହେଲା। ବାକି ଏବେକାର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରାମାର ବହିରେ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ବହିରେ ମୌଳିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଦେଇଛି 8ଟା। କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ମୌଳିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ଅଛି, ଅପସନ୍ରେ 6 ବି ଥିଲା, 8 ବି ଥିଲା। ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି 8, ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲି 6, ବଟ୍ ମୋର ମନେ ବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ବହିରେ ତ ସେଇଟା 8 ଅଛି ନା, ତ 8 ଅଛି, ତ ଆମେ ସେଇଟା ଏବେକାର ବହିରେ ଛୁଆମାନେ ସେଇଟା 8 ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ 8 ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ 8 ଦେଖେଇବୁ, ସେଇଟା ଆନ୍ସାର୍ଟା ବି 8। ମୁଁ ତୁମକୁ ରୁହ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆରେ 8ଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ମାତ୍ର 11ଟି ସ୍ୱର ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ମୌଳିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି, ମୌଳିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି, ହଁ ଏବେକାର କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର 8 ଲେଖିଛି ବହିରେ। ତ ସେଇଟା ଅବଭିୟସଲି ତ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, 8 ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ମୋଟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୌଳିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 8, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 33 ବୋଲିକି ଲେଖିଦେଇଛି, ଏବଂ ମାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 50 ବୋଲି ଲେଖିଛି। ମୋଟ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 41। ଏଇ ମାନେ ସଲା ଏଇ ଯେଉଁମାନେ କିସ ଗାଞ୍ଜା ମାରିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା କି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେନି, ମାନେ କେମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂରେ ଭୁଲ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି। ମୌଳିକ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 8 ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ବହିଟାରେ। ଏଇଟା ହେଲା ନୂଆ ଏଡ଼ିସନ୍ଟା, କିନ୍ତୁ 2017 ଟାଇମ୍ରେ ଆମର 2013 ଏଡ଼ିସନ୍ଟା ପ୍ରାୟ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଏଡ଼ିସନ୍ରେ ଥିଲା ମୌଳିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 6ଟା। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟାକରଣରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ମୌଳିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 6ଟା ହିଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଅସେପା ବି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସାର୍ ଲେଖିଲା ସେତେବେଳେ 6ଟା, ବଟ୍ ଏଠି ବହିରେ ତ 8ଟା ଦେଇଛି ନା, ତ 8ଟା ଦେଇଛି ତ ଏଇଟା ଗ୍ରେସ୍ ମିଳିବା କଥା। ଏ ଅସେପାକୁ ବି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଅସେପା ବାଲା ବି ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ବି ବାହାର କରିତେ ନାହିଁ, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ତାର, ମାନେ କିସ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ବି ପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଠି ଆମେ ନା ଓ ଆ ଯେଉଁ ଡାକୁଥିଲୁ ଏଇଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖ, ଓ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ରୁ 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 ଡବଲ ରୁ ନାହିଁ, ସିଙ୍ଗଲ ରୁ ହିଁ ଅଛି। ଦେଖ ଆମର ଓ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ସେଗୁଡ଼ା କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଜ ୟ ର ଳ ଲ ୱ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନିଶ ଦନ୍ତସ ହ କ୍ଷ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହଣତ। ହଣତଟା କାହିଁ ୟାର, ହଣତଟା ଦେଇନି, ଗଜବ ୟାର। ହଉ ଦେଖିବା 50ଟା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହୁଛି ଯେ 14 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ଆଉ ହଣତଟା ୟୁଜ୍ କରୁନି ନାହିଁ, ହଉ ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ବି ହଉ 14ଟା ଏଠି ହେଲା। ଉପରେ କେତେଟା ହେଉଛି, ଉପରେ ଏଠି ଥିବ 25ଟା ଅଛି ତ, ହଁ ଏଗା ତ 25ଟା ଥିବ, ଆଉ କଚଟା ଥବ ଆଉ 5 5 25, ଆଉ ଏଠି 25, ସେଠି ହେଲା 14, ହେଲା 39। 39ଟା ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା। 39 ଯଦି ହେଲା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 39ଟା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ହେଲା 33ଟା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଏଠି ହେଲା 39ଟା ଟୋଟାଲ୍,
एपटे आमर स्वर ध्वनि सॉरी स्वर वर्ण अच्छी 11टा 11टा स्वर वर्ण जदि 11टा स्वर वर्ण से 39 एट 11 मिसले के 9 1 10 रु 0 ना 1 3 1 4 1 5 50टा ठीक अच्छे। चल बर्तमान खाली डिफरेन्सिएसन गोटे देखीदे कौन कौन केते केते अच्छी से अनुजाई आम आगू पढ़ी चलवा आउ लेट करवा नहीं ये कौन कौन अच्छी कौन कौन अच्छी कौन कौन अच्छी ओडिया रे 8टी स्वरध्वनि उच्चारित होता है मात्र 11टी स्वर वर्ण आकार रे लिखा जाए। हाँ से ओडिया रे 33 गोटी व्यंजन ध्वनि अच्छी टोटाल वर्ण है 50 है आ टोटाल ध्वनि है 41 ओडिया रे आमर वर्ण संख्या है 50 टोटाल ओडिया रे ध्वनि संख्या है 41 से टोटाल वर्ण संख्या जो 50 रु व्यंजन वर्ण हो गला आमर 39 स्वर वर्ण हो गला आमर 11 सरला स्वर से ध्वनि ओडिया रे आमर ध्वनि संख्या टोटाल हो गला 41 रु आमर स्वर ध्वनि हो गला 8 आ व्यंजन ध्वनि हो गला 33 रे 8 मिसले हो गला 41 सरला कथा ये आ कि बुझबार नहीं स्वर ध्वनि लिखी देछि ओ आ हर्षई दीर्घई ए ओई ओ औ इला टोटाल 8टा स्वर ध्वनि किंतु मौलिक स्वर ध्वनि कौगा जानिछ ओ आ हर्षई अच्छा ये सी मौलिक स्वर ध्वनि कर देछि ना से सी 8 कर देछि किंतु ये जो हमरो ये जो ए ओ आ हर्षई हर्षौ ए ओ एगाला मौलिक माने स्वर ध्वनि जीव बाकी औ आउ गोटे हूँ ओई एगा मौलिक स्वर ध्वनि रे जीवा कथा नुह से बहीटार थिला किंतु एठी से कहि दिछि जे एगा भी मौलिक स्वर ध्वनि रे जीव छाड़ जहाँ कही आ हाँ चलो जहाँ बही अच्छे से पढ़ा आम आते ज्ञानी हेले आम कौन पंडित ना कौन जहाँ अच्छी से पढ़ी चलबार अच्छे तो जानले आमर 8टा स्वर ध्वनि कौन कौन का ओ आ हर्षई हर्षौ ए ओई ओ औ एगाला आमर 8टा स्वर ध्वनि मन रख गोटे कौन कही ओडिया रे रु ध्वनिर स्वतंत्र उच्चारण नहीं यह र युक्त उ रु परि उच्चारित हुए मात्र यार वर्ण मूल्य रही दीर्घई दीर्घौ ए उभय ध्वनिर उच्चारण इ उ परि होता है मात्र ए उभयचर शब्द रे स्वतंत्र वर्ण मूल्य रही तापर ये सब हणत युक्त करके माने टोटाल व्यंजन ध्वनि ओडिया रे मौलिक गुण रे उच्चारित हुए 32टी व्यंजन ध्वनि ओडिया रे मौलिक गुण रे उच्चारित हुए। अच्छा आ ज स यही 5टी ध्वनिर मौलिक उच्चारण आम भाषा रे नाही आकार भाषा रे अछि उच्चारण नहीं ओ छाड़ ओडिया रे विसर्ग चंद्रबिंदु स्वर ध्वनि को अनुसार व्यंजन ध्वनि को आश्रय कर उच्चारित हुअन्ति। ओहो एमती कथा ताले कौन कहला ना विसर्ग एवं चंद्रबिंदु स्वर ध्वनि को आश्रय करके उच्चारित हुअन्ति एवं अनुसार व्यंजन ध्वनि को आश्रय करके उच्चारित हुअन्ति। अच्छा तापर मोट उपरे ताले कौन एठी आमे जानले मोट उपरे जानले जे मौलिक स्वर ध्वनि संख्या 8 व्यंजन ध्वनि संख्या 33 बट एठी व्यंजन ध्वनि संख्या 32 तो कहला आ कौन 33 गला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 31 32 अच्छा ये 32 नहीं हो सकता तो 33टा कि कहला
ଓ 11 ତାହେଲେ, ଓହୋ 11 ଉଚ୍ଚାରଣ ନାଇଁନି ପୁରା କହିଲା, 11 ଉଚ୍ଚାରଣ ନାଇଁନି। ହୁଁ 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 ହୁଁ। ମୋଟ ଉପରେ କହିତେ ଗଲେ ତାହେଲେ ମୌଳିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 8, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 33, ମୋଟ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ହେଇଗଲା 41, ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା 50। ଆଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗୀୟ ଓ ଅବର୍ଗୀୟ ସଜାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଇଛି? ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଲିଖନ ଧାରାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଲିଖନ ଧାରାରେ କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମୌଳିକ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଧାର କରି ଉଭୟ କଥିତ ଓ ଲିଖିତ ଭାଷା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ? ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଆଧାର ବର୍ଣ୍ଣ, ସେହିଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର ତାଲିକାକୁ ସେହି ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦିଗରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ମୌଳିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ମୌଳିକ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଲିଖନ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପର ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ତ ଠିକ୍ କଥା। ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦରେ ସ୍ଥାନ ବଦଳିଗଲେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଯଥା ବଗ, ବଗର ବ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏପଟେ ହେଲା ଗ ବର୍ଣ୍ଣ, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ସାରା ଧର ଯେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ବଦଳେଇ ଦେବା, ଗବ ହେଇଗଲା। ଗବର ଅର୍ଥ କି ଗବଗାଣ୍ଡୁ, କିନ୍ତୁ ବଗର ଅର୍ଥ ଗବଗାଣ୍ଡୁ କି ନାହିଁ। ବଗର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକୁ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗବର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଗବଗାଣ୍ଡୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ବର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ବର ମାନେ ବରକୋଳି ଗୋଟେ, ଆଉ ବର ମାନେ କ'ଣ? ବର ମାନେ ହେଉଛି କନ୍ୟା, ବର କନ୍ୟା, ସେଇ ବର। ବାକି ଏଠି ବର ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି। ମୋତେ 2ଟି ବର ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ 2ଟି ବର ଦେଉଛି, ତୁମେ ମାଗ ସୀତେ ମାଗ, ତୁମେ କ'ଣ ମାଗୁଛ? ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ସେ ଛାଡ଼, ଯାହା ବି ହଉ, ତ ବର ଗଲା। କିନ୍ତୁ ବରର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ବର ଶବ୍ଦରେ ଯେଉଁ 2ଟା ଅକ୍ଷର ଅଛି, ବ ଆଉ ଗୋଟେ ର, 2ଟା ସାରା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଧର ଯେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ରବ ମାନେ କି ରବ, ର ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ଗୋଟେ, ହଁ ରବର ଗୋଟେ, ହଁ ରବର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ କରୁଛି, ସାର୍ଥକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବନି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଲେଖିଦେଇଛି ସିଏ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦରେ ସ୍ଥାନ ବଦଳିଗଲେ ଅର୍ଥ ବଦଳିଯାଏ। ସରଳ ନିୟମରେ ମିଶ୍ରିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବି କେତେକ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଐ, ଔ, ୟ, ସ ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲା? ସରଳ ନିୟମରେ ମିଶ୍ରିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବି କେତେକ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଐ, ଔ, ୟ, ସ ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭ, ମଧ୍ୟ ଓ ଶେଷରେ ରହି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ବସୁନଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ରଖୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତିକିଟା ବି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମେ 50ଟା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେଗା ସବୁ 50ଟା ସାରାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବାନି। ଯେମିତି ୱ, ଣ୍ୟ, ଣ, ଳ ଏଗାକୁ ନେଇକରି ଆଉ ତୁମେ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ଆଉ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରି ହେବ କି? ହେବନି। ବଟ୍ ହଁ, ଏଇଆକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ସିନା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବାନି, ମଧ୍ୟରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଶେଷ ଭାଗରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଏଇ ହେଲା କଥା। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିସାରିଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 41ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି, 8 + 33। ଏହି ସବୁ ଧ୍ୱନିକୁ ନେଇ ଧ୍ୱନି ନିମିତ୍ତ 50 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। 50 ଅର୍ଥାତ୍
ଓଡ଼ିଆ ଲିଖନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ 50ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲିଖନରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଓ ସରଳ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର ସଜାଣକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସ୍ୱରୂପ। ଭାଷା ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ବର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଲିଖିତ ରୂପ ପାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଖନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଦୁଇଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯାଇକି ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମରା ଚାଲିଛି, ଏବେ ଯାଇକି ତାହେଲେ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେବ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏବେ ସରିଗଲା ବୋଧେ। ତାହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିବା। ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର, ଅଳ୍ପ ବାୟୁ, ମହାବାୟୁ, ମହାପ୍ରାଣ, ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାଣ, ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର, ଇଏ ସ୍ୱର, ସିଏ ସ୍ୱର, ଦହି, ଛେନା, ଗୁଡ଼ ସବୁ ଏଇନା ଆମେ ପୁରା ପଢ଼ି ଚାଲିବା। ଅଯୋଗ ଭାଇ, ସଂଯୋଗ ଭାଇ, ସବୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। କ'ଣ କହିଲା? ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିନା ବାଧାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ଲିଖନ ରୂପକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ସେହି ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭେଦରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତିକ ଲିଖନ ରୂପକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଗଲା ଆମର ଓ, ଇ, ଉ, ରୁ, ଏ, ଓ, ପୁରା ସିମ୍ପଲ ହର୍ଷ ସ୍ୱର। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଆ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଉ। ଏହି ତିନି ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୀର୍ଘ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଆଉ ଔ ଆଉ ଐ, ଏ ଐ ଓ ଔ, ଏଇ ଔ ଆଉ ଐ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ? ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ବିନା ବାଧାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ଲିଖନ ରୂପକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସେଟା ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହର୍ଷ ସ୍ୱରରେ ହେଲା 6ଟା। କ'ଣ କ'ଣକା? ଓ, ଇ, ଉ, ରୁ, ଏ, ଓ ହେଇଗଲା ହର୍ଷ ସ୍ୱର। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ କ'ଣ କ'ଣକା? ଆ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଉ ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ତାପରେ ଐ ଆଉ ଗୋଟେ ଔ, ଏ ଐ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଔ, ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଐ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଏଠାରେ ଓ ଆଉ ଇ ଏଇ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ବେଳେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଔ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ବେଳେ ଓ ଆଉ ଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି। ତ ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ସହ ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିର ସଂକେତ ଭାବେ 11